जो रोज़गार वायदा किया गया था वो नहीं मिला, जो बच्चों को लिए स्कूटी बोले थे वो नहीं मिला, कुछ भी एक प्रोग्राम जो हमारे फाइनेंशियल बलबूदी के लिए एम्पावरमेंट के लिए बनना चाहिए था, मिलना चाहिए था, एक भी नहीं मिला। उसके ऊपर ज़रा आप सोचिए, ऊपर से जो मूसी के आसपास में इर्द गिर्द हमारे जितने भी छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे उन सबको बिल्कुल ही साफ़ करके वहाँ से लोगों को निकाल के बहुत ज़बरदस्ती हम सबके साथ किया गया है। ये सारे चीज़ भी याद रखिए, हम आपके पास आएंगे, मिलेंगे और भी आगे बात करेंगे। आपकी बहन हूँ, वतन की बेटी हूँ, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। This is just yeah. She'll come back, please. Nikhila. Just asking I'm Nikhila Henry. Yes, I am Nikhila Henry. I work with the Indian Express Delhi. I just wanted to ask you, where do you see yourself in the national political scene? Why I'm asking this is because for the BRS at one point of time, you were the national face because you were an MP. And at the same time, you were also somebody who said from the very beginning that you will not have any sort of connection with the BJP because it has got a communal agenda, especially staying in a state like Telangana. So where do you position yourself and your party in the national political agenda? Ma'am, right now my party will be very inward looking party. 95% of the work will be about Telangana and internally Telangana's development and Telangana's prosperity. But there will be certain issues that we will have to work with the union government to make sure that our people are safe and the policies that are made at the union level are not affecting our states. For example, the Mahatma Gandhi Narega scheme that was taken out, completely the budget being diverted from Narega to elsewhere, that is directly affecting the poorest of the poor in Telangana. On such issues, we will definitely fight with the union government. Otherwise, our party will be 95% inward looking. And on delimitation, I have a very important proposal. I will also write to the Honorable Prime Minister. The proposal is this: let the Lok Sabha, the number of MPs in Lok Sabha, be divided according to the population. You take a benchmark, if you want to take 7 lakh population as a benchmark, 10 lakh population as a benchmark, you take that benchmark, increase the number of MPs. It doesn't have to be capped, increase it according to the population rise. May some states get more, some states get less, that is a different story. But the Rajya Sabha should be given Senate-like powers, like the US Senate. Every state should have fixed number of representatives in Rajya Sabha, and Rajya Sabha should be given equal powers like the Senate, where finance bills and every bill should come to the Senate, and if the states would not agree, then the bill should be stalled. That way, the power of the states, the importance of the states, the political and financial security of the states will be prevailing. I propose a model where Rajya Sabha should be converted into a Senate-like powerful house, where every state, starting from Sikkim, which now has only 1 MP in Rajya Sabha, whereas Uttar Pradesh has 31 MPs in Rajya Sabha, I want to propose that every state should have fixed 3, 4, 5, whatever number you decide. Every state should have fixed number. Every state should have equal voting rights. So if you want to stop a bill which is giving loads and loads of money to one state, rest of the states can come together, stop it. That will certainly prevail upon as a union and the federal aspect of our constitution, and the spirit of the constitution will be protected. I'll certainly give a very, very detailed notes. I have been working on this for a long time. I will send a very detailed notes to the Honorable Prime Minister ji also, and to the Delimitation Commission if at all one is formed. But I believe if the 28 states and 8 union territories of our country should get importance at the national level, it has to be on the Senate model, where every state will have a fixed number of representatives and all of them with equal powers. So any bills can be blocked. So it doesn't matter if number of representatives from one state are more in Lok Sabha, because people need that representation. So every 10 lakh people probably will have 1 MP. Doesn't matter, number will not matter then. Interest of the state will be protected. This is my solution, but I'll write in detail to the Honorable Prime Minister and also to the Union Government. Thank you so much. Thank you. నా పేరు నక్షత్ర నాయుడు, ఆర్బిఎం క్రియేటివ్స్ మీడియా నుంచి మాట్లాడుతున్నా. సో మీరు ఎక్కడ కూడా స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు, అంటే స్పోర్ట్స్ గురించి పట్టించుకోవడం, అసలు అవినీతిపై యుద్ధం చేస్తానన్నారు. స్పోర్ట్స్లో అవినీతి తెలుసా అని అడుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. స్పోర్ట్స్ ఈజ్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఉపాధి ఏదైతే మాట్లాడామో అందులో స్పోర్ట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాలని అనుకున్నాను, కాకపోతే సమయాభావం వల్ల మాట్లాడలేదు. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా అనేక
సంవత్సరాలు టైం ఉంది, 2 ఏళ్ళు ఉంది కాబట్టి ప్రతి అంశం మీద కూడా మాట్లాడతాము. స్పోర్ట్స్లో అనేక రంగాల్లో అవినీతి ఉంది. పొలిటికల్ పార్టీస్ మధ్యలో ఉన్న పాలిటిక్స్ కన్నా ఎక్కువ స్పోర్ట్స్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం కర్టైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఈ దేశంలో ఒక స్పోర్ట్స్ పాలసీ కానీ యూత్ పాలసీ కానీ లేదు. దాని మీద కూడా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ దట్, బట్ ద టైమ్ ఈజ్ లిమిటెడ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇష్యూ. థ్యాంక్ యూ. అక్క నమస్తే, రాజు ఫ్రమ్ Hold on. Let him ask and Meeru. You have been waiting. I know that. కవిత గారు, నా పేరు యూసుఫ్ బాబు, ప్రజాపూర్ దినపత్రిక. ముఖ్యంగా ముందుగా మీకు మా జర్నలిస్టు కలం వీరుడు షోయబుల్లా ఖాన్ మీ పార్టీ ప్రారంభోత్సవం గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టు సంక్షేమం కోసం ఏం చేస్తారు ఒక క్వశ్చన్. రెండవది, మీరు హరీష్ రావు గారిని టార్గెట్గా చేస్తున్నారు. హరీష్ రావు గారు ఒక జర్నలిస్ట్ అని గమనిస్తున్నా, ఆయన ఎప్పటి నుంచో పార్టీ పెట్టక నుంచి కేసీఆర్ గారికి అండగా ఉన్నారు. పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం అండగా ఉన్నారు. ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు? జర్నలిస్టులకు సంబంధించి ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా మీకు వివక్షణ ఎదురైంది. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కూడా పోలీసుల సంక్షేమం కోసం హాస్టళ్ళు పెట్టారు. కానీ నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ఏదైతే వాళ్ళ పిల్లల కోసం పెట్టినటువంటి హాస్టల్స్లో మా జర్నలిస్టుల పిల్లలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి. వారికి కూడా విద్య ఉచితంగా మంచి నాణ్యమైన విద్య రావాలని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఆపారో ఖచ్చితంగా అది ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే జర్నలిస్టులను మేము పొద్దునుండి సాయంత్రం చూస్తూ ఉంటాం కదా. మా పొలిటీషియన్స్కి ఎన్ని జబ్బులు ఉంటాయి, జర్నలిస్టులకు అన్నీ ఉంటాయి. షుగర్ బీపీ అయితే గ్యారంటీ అందరికీ. ఎందుకంటే టైంకి తినం మనం, ఎండ వాన అనకుండా ఎక్కడ న్యూస్ ఉంటే అక్కడికి పరిగెత్తే ప్రపంచం, పోటీ ప్రపంచం. కాబట్టి జర్నలిస్టుల కష్టాలు, పొలిటీషియన్స్ కష్టాలు సేమ్. బట్ ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సెన్సేషనల్ జర్నలిజం వైపు పోకుండా దయచేసి ప్రజల పక్షాన నిలబడమని చెప్పి మిమ్మల్ని పదే పదే కోరుతూ, మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రక్షణ సేన ప్రత్యేకించి జర్నలిస్టులు అంటే మాకు ప్రేమ తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి. ఆనాడు మీ యాజమాన్యాలు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా తెలంగాణ వార్తలు వేసిండ్రు. మీరు ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న తప్పులు దొరికినా వాటన్నిటినీ సర్దిపెట్టే విధంగా మీరు వార్తలు రాసి ఉద్యమానికి ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేసినటువంటి కలం వీరులను అసలే మర్చిపోము. ఎట్లయితే కాకీలను గుర్తుపెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు స్కూల్ పెట్టినరో కలం వీరుల కోసం కూడా ఆ స్కూళ్ళలో అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను. జై తెలంగాణ. మేడం, రాజు ఫ్రమ్ తెలంగాణ వెలుగు ఛానల్. అయితే మీరు అన్నారు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫ్రీ వైద్యం అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నారాయణ కాలేజీలో ఒకలాగా ఫీజు ఉంటుంది, బయట ఒకలాగా ఫీజు ఉంటుంది మేడం. 2 లక్షలు అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ 20,000తో కూడా చదివిస్తారు. అండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు 18,000 కోట్ల కన్నా నన్ను కోసుకోదిన్న ₹1 కూడా లేదని చెప్పేసి అన్నారు. మీరు పెట్టినటువంటి పాంచజన్య పథకాలకి చాలా వరకు బడ్జెట్ కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ మీరు గతంలో అన్నారు కేసీఆర్తో కేంద్రంతో ఫైట్ చేశారు కాబట్టి మనకు చాలా అడుగుతున్నావే క్వశ్చన్లు. దానికి ఒక్కటి అడుగు గట్టిగా, నాకు అర్థం కాలేదు. అది 18,000 కోట్లకి ₹1 కూడా కోసిన దగ్గర లేదన్నారు. ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశారు ఇందాక. షీ ఆన్సర్డ్ దట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ రైతు ఓకే సార్, మేడం యూ డిడ్ంట్ ఆన్సర్ ఫర్ హరీష్ రావు క్రిటిసిజం. పెద్ద ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ కాదండి. హలో మేడం, మేడం మేడం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మేడం. జకీరన్న, నా పేరు జకీర్, ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ని. నావి 2 ప్రశ్నలు మేడం. చెప్పండి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మీకు ప్రధానమైన విలన్ ఎవరు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఈజ్, మీరు ముఖ్యమంత్రి అయితే తప్ప తెలంగాణలో సామాజిక న్యాయం రాదా? అన్న, ఒకటి, తెలంగాణ ప్రజలకు ఎవరు విలనో వాళ్ళే నాకు విలన్. నాకు ప్రత్యేకంగా ఎవరు శత్రువులు ఉండరు, నాకు ఎవరు విలన్లు లేరు. సరే, పాత పార్టీ ఇబ్బంది పెట్టినా, ఇప్పుడు అధికారంలో కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీ ఇబ్బంది పెట్టినా అది నా పర్సనల్ ఇష్యూ తప్ప అది ప్రజల ఇష్యూ కాదు. ప్రజల కోసం ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు న్యూట్రల్గా, చాలా న్యాయబద్ధంగా, ధర్మంగా ప్రజలకు ఎవరు విలనో వాళ్ళనే నా విలన్గా చేసుకొని పనిచేయాలి తప్ప నాకు పర్సనల్ ఎజెండా ఉండకూడదు, ఉండబోదు. అదొకటి. రెండవది, సామాజిక న్యాయం అనేటటువంటి తెలంగాణలో ఇవాళ జరుగుతున్న పంచాయతీ కాదు. 250 ఏళ్ళు 300 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం జరుగుతున్నా మనకు పాక్షిక విజయాలు దక్కినాయి. అది కూడా అంబేద్కర్ దయ వల్ల, ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ రావడం వల్ల కొంత ముందడుగు పడ్డది. కానీ అదే టైంలో బీసీలకు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని కాకుండా బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ అని పెట్టి ఉంటే అసలు ఇప్పుడు లొల్లే లేకపోతుండే. కానీ అది జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైట్ చేయాల్సిందే మనం. 79 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్లో ఇన్వర్టెడ్ లా నడుస్తుంది దేశంలో తప్పితే మెజారిటీది లాగా నడుస్తలేదు. సో మెజారిటీ ప్రజలైనటువంటి బీసీలకు న్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. అది సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాధనలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఎజెండాగా పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాం. కేంద్రంలో నేను ఇది ఇప్పుడు కాదన్నా, దాదాపుగా 8 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నా, ఖచ్చితంగా
బీసీలకు రావాల్సినటువంటి రిజర్వేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాలి, ఇక్కడ వచ్చేది కాదు. అక్కడ కేంద్రంతో ఖచ్చితంగా కొట్లాడతాం, సాధించేదానికి శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. నో ప్రాబ్లం. You blocking చెప్పండి. the video. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కవిత గారు. అది Thank you. ఫోర్స్ఫుల్ కాదు, హార్ట్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. మీరు చెప్పినటువంటి పాంచజన్యంలో చిట్ట చివరి అంశమైన సామాజిక న్యాయం ఏదైతే ఉందో అందులో భాగంగా చూస్తున్నటువంటి మావోయిస్టుల ఇష్యూ పట్ల, అలాగే మావోయిస్టుల పట్ల లేదా నక్సలైట్ల పట్ల కేంద్రం అనుసరిస్తున్న, ఈరోజు బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి వైఖరి ఏదైతే ఉందో, అంటే భావజాలంపై నిషేధాన్ని ప్రకటిస్తున్నటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో, ఒక భావజాలను నిషేధించడం సాధ్యమా? దాని మీద మీ పార్టీ స్పష్టమైన వైఖరి ఏంటి? మేడం, ఒకటి, ఏ భావజాలాన్ని కూడా రూళ్ళతోని, జీవోలతోని, గన్నులతోని, సైన్యంతోని ఖచ్చితంగా ఆపలేము. ఆలోచన అనేటటువంటిది వేరే ఆలోచన విధానాన్ని మార్చడం ద్వారానే మారుతుంది తప్పితే, లేదా ఆ ఆలోచన కోరుకునేటటువంటి ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళడంతోనే మారుతుంది తప్పితే ఒక ఆలోచన అయితే చంపలేము మేడం, ఆ భావజాలాన్ని చంపలేము. అందుకే వారు ఎవరైతే బయటికి వచ్చారో అన్నలందరూ కూడా, వారందరినీ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది, ప్రధాన స్రవంతి పార్టీలు ఏ పార్టీ అయితే ఆ పార్టీ, పొలిటికల్ పార్టీస్లో అండర్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్